प्रिय भक्त बंधु माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर साधुवाणी कथा को आपण मानक स्वागत करुछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपण मानक पई आमे बढ़िया अनुचिंताटी आनिछु। तेबे आसंतु जानिबा आजिर साधुवाणीर अनुचिंताटी। अनुचिंताटी हेला मंगलवार और शनिवार दिन हनुमान मूर्ति किछि सिंदूर आनी रोगी मथारे लगाइले रोगी अति शीघ्र सुस्थ होइथांती। मंगलवार और शनिवार दिन हनुमान मूर्ति किछि सिंदूर अल्प सिंदूर आनी जदि काहाकू किछि होइथाय ज्वर रोग जहाँ भी किछि होइथाय से रोगी मथारे से सिंदूर किछि लगाइले से रोगी शीघ्र सुस्थ होइथाय। एवं अशोक गछर तीनोटी ताजा पत्र जेमिति कणा हेइ नथिबो भल पत्र तीनोटी प्रतिदिन सकाळु तीनोटी लेखे पत्र चुबाई तार रस को शोषी खाइबे एवं तार जो खदाडी थाए सेतु फोपाड़ी देवे। ता द्वारा शरीर सुस्थ रहिबा सहित मनीष चिंतामुक्त होइथाय। आउ गोटे कथा मन रखु, जदि कौनसी लोकंकर शरीर अधिक दिन धरी असुस्थ रही थाए ताहले गोटे काम करिवे, से सोइबा बेले तांको तकिया तळे अस्वस्थ गछर चेर अस्वस्थ गछर अल्प चेर खंडी आनी तांको तकिया तळे रखिले सेई रोगी शीघ्र आरोग्य होइथाय। हाँ पालन करंतु, देखिए निश्चित रूपे मंगल। या पर आजिर साधुवाणी। प्रिय भक्त बंधु माने आज आमे साधुवाणी कथारे साधुवाणी माध्यम रे गोटे बढ़िया कथाटी नहींछु, मन देकी शुणु। रामायण रस रामायण पदटी नहींछु। आपण माने जानिथिबे माता कैकेयी रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास दंड देथि। तांकर इच्छा थिला भरत राजा हेबो, रामचंद्र 14 वर्ष वनवास करिवे। रामचंद्र थिबा जाय तो भरत राजा हे परिबन ना, तांको 14 वर्ष वनवास को पठे देले। ए जो 14 वर्ष वनवास हैला, ए 14 वर्ष बोली नियम काहे कि 14 वर्ष पई हैला। चाहिथिले 30 वर्ष हे थांता, 50 वर्ष हे परथांता, 100 वर्ष हे परथांता, किंतु से 14 वर्ष पई ही काहे कि मागिथिले। हाँ से विषयटी कहूँ शुणु। दिने कैलाश पर्वत शिखरे माता पार्वती देवादिदेव महादेव को पचारिले, आहे भूतनाथ तुम्हें तो सर्वज्ञ, तुम्हें सब कथा जानिच, तुम्हें प्रभु श्रीरामंकर प्रिय एवं श्रीराम तुमर मध्य अति प्रिय, तेणु तुम्हें रामायण रस जानिच। ये जो 14 वर्ष नियम वनवास दंड मिलिथिला प्रभु श्रीरामचंद्र को कहीं 14 वर्ष कहीं मिला। चाहिए से अधिक हो पारिथांता, चाहिए से कम हो पारिथांता, चाहिए से 100 वर्ष को हो पारिथांता, किंतु 14 वर्ष ही कहीं नियम है। तापरे कैकेयी माता तो राम को अधिक प्रिय करती, अधिक स्नेह आदर करती। कौशल्या माता ठू अधिक स्नेह करती प्रभु श्रीराम को माता कैकेयी। क्षणे रामचंद्र को न देखिले माता कैकेयी को अर्ण रुचु नथिला, हेले एपरी काहेकि कले। बाल्यकालरू माता कैकेयी काखर धरी रामचंद्र को अर्ण खुआउथिले, से काहेकि प्रभु श्रीरामंकर भगारी हेले। आउ तापरे कुजी मंथरा सी तो छार पोइलीटिए दासी सीए, ता कथारे माता कैकेयी गोटे दासी कथारे भूली गले पुत्र स्नेह को। हाँ ता कथारे माता कैकेयी केमिति सब कथा भूली गले, गोटे दासी पहिलर कथारे पुत्र स्नेह तेजी देले। हाँ मंथरा कथारे पड़ी प्रभु श्रीराम को 14 वर्ष वनवास दंड देले। ए कथाटा मते कहीं संदेह लगुच। तेणु हे देवादिदेव मते सकल विषय फेड़ी कहतु, ये जो 14 वर्ष नियमटा कहीं 14 वर्ष है यही कथाटी मते कहतु। माता पार्वती ठू ए कथा शुणी प्रभु महादेव पार्वती की चाही हसिले एवं कहले, धन्य आज तुम्हें देवी, प्रभु श्रीरामंकर चरित तुम्हें आज शुणा चित्त बड़ाइछ। से ही राम नाम मोर जपामाड़ी सी
ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିବ ତାର ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିବ ତାର ଦୂରିତ ଦଳି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମଟା ମୋର ହେଉଛି ଜପାମାଳି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଚରିତ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରଣ ହୋଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାଟି ସତ। ତେଣୁ ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଶୁଣ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ଧରି ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତଜାତ ହୁଏ। ପୂର୍ବେ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ କର୍ମକୁ ଧରି ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତଜାତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେଠୁ ମହାଦେବ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ହେ ଦେବୀ, ମରିଚି ଋଷିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମରିଚି ଋଷିଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ପୁତ୍ର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କଶ୍ୟପ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ। କଶ୍ୟପ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ 13 ଗୋଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, 13 ଗୋଟି ନାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାର କନ୍ୟା? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 13 କନ୍ୟା। 60 କନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60ଟା ଝିଅ ଭିତରୁ ସେଠୁ 13ଟା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେ 13ଟି ଝିଅ। ଏବଂ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମବତୀ। ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି। ମରିଚି ଋଷିଙ୍କର ସାନ ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ସୋମବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୋମବତୀ ସେ ଭାରି ପତିଭକ୍ତି, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। ସେ ସୋମବତୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତପ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ଜାତିସ୍ମରା ହୋଇ ରହିବି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମୋର ଯେମିତି ମନେ ରହିବ, ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିକ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଅସ୍ତୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବରଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜାତିସ୍ମରା ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ସୋମବତୀ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି ବିବାହ କରିବା ପରେ ସୋମବତୀ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସୋମବତୀ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷିକୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ବଡ଼ ଯାଆ ଭାରି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ନା କ'ଣ ହେଲା? ଯିଏ ସୋମବତୀଙ୍କ ବଡ଼ ଯାଆ ଯିଏ, ସେ ଯେଉଁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ 13ଟି କନ୍ୟା, ସେ 13 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମାତା ଅଦିତି। ମାତା ଅଦିତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାତା। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। କହିଲେ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆ ଅଦିତି ସେ ଭାରି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, ଭାରି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ହୋଇକି ରହିଲେ। ମୋର କୋଳରେ ସନ୍ତତିଟିଏ ଦେଲେନି ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ଋଷି ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣରେ ମନ ଲଗାଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର କୋଳ ପୁରି ଉଠିବ। ସେହି ଦିନଠୁ ସୋମବତୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟିଏ କ'ଣ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା କି? ମୋ କୋଳ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରପାଣି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହି ଜାଣିଲେ। ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ନା। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା, ମୁଁ ସୋମବତୀଙ୍କୁ ଏଠି ଦୟା କରିବି। କ'ଣ କଲେ? ଋଷି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ନଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଘୋର ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗିଛି ରହିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଘୋର ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏ ସୋମବତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନଦୀକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦୂର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମର ଅଳ୍ପ କେତେ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ନଦୀ ଥିଲା। କେଉଁ ନଦୀ? ସେଇଟା ହେଉଛି କାବେରୀ ନଦୀ। ସେଇ କାବେରୀ ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସୋମବତୀ। ସେତେବେଳେ ଢି ଢି ବର୍ଷା ପବନ, ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଥାଏ। ଏଇ ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ସୋମବତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ନାନକୁ। କେଉଁଠିକି? କାବେରୀ ନଦୀକି। କାବେରୀ ନଦୀ ପୁରା କୂଳ ଫୁଲ ହୋଇକି ଚାଲିଥାଏ ପାଣି। ଥଳ କୂଳ ନଥାଏ ସେ ପାଣିର, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କାବେରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସୋମବତୀ। ସ୍ନାନ କରିକି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କ'ଣ ସେଇଟା?
ଯେତେବେଳେ ସୋମବତୀଙ୍କର ଏ ମନ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ସୋମବତୀର ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିଜେ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ସୋମବତୀର ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟାଏ ପତ୍ରରେ କଅଁଳା ଶିଶୁର ରୂପ ଧରିକି ପତ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି କାବେରୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ। ସେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦଟିଏ ଶୁଭିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୋମବତୀ ବୁଲି ଚାହିଁଲା, ଏହି ସମୟରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦଟିଏ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣାଯାଉଛି, କେଉଁ ପଟୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ପଟୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଦେଖିଦେଲା ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ, ସୋମବତୀ ଦେଖିଦେଲେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ, କଅଁଳା ଶିଶୁଟିଏ। କ'ଣ କରିବେ? ନଦୀରେ ଅକାତ ଅକାତ ପାଣି। ସେ ଜୀବନକୁ ତେଜ୍ୟା କରିକି, ଜୀବନକୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିକି ଭାବିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ବୋଲି ଗଲେ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ କାବେରୀ ନଦୀକି। ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କାବେରୀ ନଦୀକି ଡେଇଁକି ଯେମିତି ଛୁଆଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେଇ କାବେରୀ ନଦୀରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ନିଜର ଓଦା ବସନରେ ତାକୁ ପୋଛିଦେଲେ। ପୋଛିକି ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରନ୍ତି ସେମିତି ପୋଛାପୋଛି କରିକି କିଏ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ରେ ବାପା, କିଏ ତୋତେ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ଭସେଇ ଦେଲା ରେ ବାପା, କେଉଁ ମାଆ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କିଏ କ'ଣ କରିଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଏମିତି ଭସେଇ ଦେଲା ନଦୀରେ। ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ମାତା ସୋମବତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ସୋମବତୀ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଧରିକି ଆସିଛି, ନା ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। ସବୁ କୁହାକୁ ହେଲେ ନା ଏ ସୋମବତୀର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ମିଳିଲା। କିଏ କହିଲା ହଁ ସୋମବତୀର ମନୋଭାବ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁକରି ଛୁଆଟିଏ ଦେଲେ। କିଏ କହିଲା କେଉଁ ମାଆ ଆସିଥିଲା, ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ଭାସି ପଡ଼ିଲା ଛୁଆଟା, କେଉଁ ମାଆର କାହାର ପୁଅ, କିଏ କ'ଣ କାହା ତୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଆସେ ନା ସେତେବେଳେ, କିଏ ଯେ ଯାହା ସବୁ କହିପାରିଲା। କିଏ କହିଲା ହଁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଳ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଛୁଆଟି ମିଳିଲା। କିଏ କହିଲା ହଁ ଏଇ ଛୁଆଟିର ଆୟୁଷ ବଳ, ଆୟୁଷ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଛି, ଆକୁ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ସୋମବତୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଇ ନିଜର ଓଦା ବସନ ପାଲଟି ଶୁଖିଲା ବସନରେ ଛୁଆର ଦେହ, ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟିର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଦେଖିଲା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି ଭାବିଲେ ମନରେ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ଜଣେ ଦେବତା। ଏ ରୂପ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଲାବଣ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ଶରୀର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ସେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଜଣେ ଦେବତା। ତାପରେ ସବୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ସବୁ ଋଷି ଯେଉଁ ସେ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ଋଷି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ତାର ଗୋଟେ ନାମକରଣ କଲେ। କାହାର? ସେ ପୁଅର। ଆର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରଖିଲେ, କ'ଣ? ମୁକୁନ୍ଦ। ସେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ଧରିକିରି ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ଧୀରେ 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 ମୁକୁନ୍ଦ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି 4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୁରିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରାନ୍ତି ନା। 4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଋଷି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ସେଠି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଆସିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଗର୍ଭରେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଦ୍ୟା ଭରି ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବେ? ସେ ଯାଇ ମିଛେ ମିଛେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ହଉ ହଉ 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବିତିଗଲା। 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ମୁକୁନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଘରେ ଅଝଟିଆ କରିବେ, ମା ସହିତ ପାଟି କରିବେ, ଅଳି କରିବେ, କାନ୍ଦିବେ, ଘର ସାମାନ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଘରର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚାଉଳ, ଯାହା କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉ, ଯାହା କିଛି ପିଲା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ଅଝଟିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅଝଟିଆ ହେଉଥିଲେ। କେଉଁଠି? ମାତା ସୋମବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଋଷି ଆଦିତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଝଟିଆ କାମମାନେ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ରହିଗଲି, ତେଣେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବେଣି, ସେ ଅଥୟ ହେଇଯିବେଣି। ମୁଁ ଏପଟେ ମାତାଙ୍କ ସୋମବତୀଙ୍କ ମାତା ସ୍ନେହ କିପରି ଛାଡ଼ିବି? ମୁଁ ଏଠି ଯିବି କେମିତି? ଏମିତି ଭାବିକି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିକି ଏଇ ଭିତରେ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନାରଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦିନେ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ। କେଉଁଠି?
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନାରଦକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛଟକିନି ଉଠିକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ନାରଦ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ନା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନା ପ୍ରଭୁ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ନାରଦ, ଆଉ ଏତେ କଥା ମୋତେ ଆଉ ଶୁଣାଅନି, ତୁମେ କୁହ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ନା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିଲ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନାରଦ ଡାକିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ ମାତା, ଆଦିତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଖେଳା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହି ହାତଟିଏ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ବାଃ, ଭାରି ଲୀଳାଖେଳା କରିକି ଅଛ ତ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବି? ଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ତ ମୋତେ ପିତା ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରଦକୁ କହିଲେ, ନାରଦ ଏଥର ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର କାମ ସରିଲା। କଳିଆ ନାରଦ କଳିଆଟି ନାଟଟି ଲଗାଇ ଦେଲେ କଥାଟି ନେଇକିରି। ଆଜ୍ଞା, କହନ୍ତି ଲୋକେ କଳିଆ ନାରଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଳିଆ ନାରଦ ନୁହନ୍ତି। ନାରଦ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି କଳି ଲଗାନ୍ତି ସେଠି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ହିଁ କଳି ଲଗାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ କ'ଣ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଜାଗାରେ ସେଠି କଳି ଲଗାଇବେ। ଧର୍ମର ଜାଗାରେ ସେଠି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କିପରି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଲଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଳିଆ ନାରଦ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ କଳି ଲଗାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ, ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଆଉ ରହିବି। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଗୋଟେ କରିକି ଭିକ୍ଷାମୁଣିରେ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷାମୁଣି ଧରିକିରି ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲେ। କିଏ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସାମବେଦ ଗାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ। କେଉଁଠି? ଋଷି ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ସୋମବତୀଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନି ବାଜିଗଲା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାନରେ, ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ କାନରେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇବେ, ମୁଁ କେମିତି ମାତା ସ୍ନେହ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବି, କେମିତି ଏଠି କାହାକୁ ବୁଝେଇବି, କେମିତି ଯିବି? କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଭୁଷକିନା ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ନା, ନେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାତା ସ୍ନେହକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନ୍ନ ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦକୁ, ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ବେଦ ଗାଇ ଗାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୋମବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ, ଋଷି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ମାତା ସୋମବତୀ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ, ବାବୁରେ ତୁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡେ ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଆସେ। ନା ମାତା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣ୍ଡି ଆସିଛି, ସିଏ ତାକୁ ଭିକାରୁଣ୍ଡା ବଡ଼ ହେଲାନି, ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋର ପୁଅଟା ହେଇକିରି ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣ୍ଡା ଆସିଲା ବୋଲିକିରି ତୁ ମୋତେ ନ ଖୁଆଇକିରି ପଳଉଛୁ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ସେମିତି କହନ୍ତିନି, ସେମିତି କହିଲେ ଅତିଥିଙ୍କ ଅପମାନ ହେବ, ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ନା ହଁ, ପାପ ଲାଗିବ କେମିତି? ସିଏ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ଆସିକି ଭିକ ମାଗୁଛି ବୋଲିକିରି ତୁ ତୋ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ଖୁଆଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁ ପଳେଇବୁ ସେଠି। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ସେମିତି କହନ୍ତିନି, ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ସେ ଭିକାରୁଣୀ କ'ଣ। ନାଇଁ, ତୁମେ ବସ। ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାତାକୁ, ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ସେ ଭିକାରୁଣୀକି ଗାଳି ଦେବି, ସିଏ ଆମ ଦ୍ୱାର ଯାଉ, ଏଠି ରହୁନା ସିଏ। ନା ବାବା, ସେମିତି କହନି। କହିକି ମାତା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ। ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ମାତାଙ୍କୁ ଧସେଇକି ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଦେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ, ବାଳମୁକୁନ୍ଦକୁ, ମନରେ ଭାବିଦେଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ପ୍ରଭୁ, 14 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। କେତେ ଦିନ କଟେଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିତରେ, ତୁମେ ଭାରି। ମନ ଭିତରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ତୁମେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ଧରି ଭାରି ଲୀଳା ଖେଳା କରିକି ତ ଅଛ। ତୁମର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ମାତା ସ୍ନେହ ମୁଁ କେମିତି ତେଜିବି? ଏ ପୁରା ମାତା। ସେତେବେଳେ ମାତା ସୋମବତୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ତୁମର ଘର କେଉଁଠି?
ତୁମର ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ? ତୁମର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ? ତୁମେ ଭିକାରୁଣୀ ବେଶ କାହିଁକି ଧରିଛ? ତୁମ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି? ନା ମାତା, ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର, ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାମନାରେ ଆଜି ଭିକ୍ଷାରୁଣୀ ରୂପ ଧରିଛି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଯେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବିନି। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆଙ୍କର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ସୋମବତୀ ମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ଝିଅ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଲି, ଗୁରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେଉଁଠି ଝିଅ କରିକି ରଖନ୍ତା କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାର ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇକି ବୁଲିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ନା ତୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ, ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀ କାହିଁକି ଚାହିଁବ ସେ କାହାର ପୁଅ ହେଲେ କି କାହାର ଝିଅ ହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ? କାହାର ପୁଅ ହେଲେ କି କାହିଁକି କିଏ ସିଏ ଚାହୁଁଛି? ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀ ଏସବୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହାର ପୁଅ ହେଇକି ରହିବି, କାହାର ଝିଅ ହେଇକି ରହିବି ବୋଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ। ସେତେବେଳେ ମାତା ସୋମବତୀ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି, ଏ ମା ତୁ ମୋ ପୁଅର କଥାକୁ ଧରେନି, ଏ ଭାରି ଅଝଟିଆ, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ଏ ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ ସିଏ ଟିକେ କହିଦେଲା ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲିକି ସେ କଥାକୁ ଧରେନି। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଧରୁନି, ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ଝିଅ କରି ରଖନ୍ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି କା ପାଖରେ। ନା ହଉ ମୋ ପୁଅର କଥାକୁ ଧରେନି। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲା ବୋଲି ତୁ ରାଗୁଛୁ କି? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ରାଗୁନି। ମୋ ପୁଅଟା ଭାରି ଅଝଟିଆ, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସିଏ ଟିକେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନି, କେଉଁ କଥା ଶୁଣୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମା, ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଜାଣେ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତୁମ ପୁଅର ହାତ ଦେଖିକି ମୁଁ ତୁମ ପୁଅର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରିବି। ମାତା ସୋମବତୀ କହିଲେ ନା ହଁ କାହିଁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ଅଛି ଆର ରିଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ହାତଟାକୁ ମାତା ସୋମବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବିଛି, ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତରିଲି, ଆଉ ଏ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୋମବତୀ କହିଲେ ସୋମବତୀ ମା, ତୁମ କୋଳରୁ ଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ସୋମବତୀ ସେତେବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ସତ କଥା, ମୋର ତ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲା ଇଏ। ନା ଏ ପୁତ୍ର ତୁମ କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ଇଏ ନଦୀ ବଢ଼ି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ୟାକୁ ତୁମେ ପାଇଥିଲ। ତେଣୁ ୟାର କର୍ମରେ ବହୁତ ରିଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବହୁତ ରିଷ୍ଟ ଅଛି ୟାର କର୍ମରେ। ୟାର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଇଏ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ନା ହଁ ସତ କଥା, ଇଏ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛି। ନା ହଁ ମା, ସତ କଥା ଏଇଟା। କହିଲେ କ'ଣ? ଆଉ ରିଷ୍ଟ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ ହେବ? ନା ୟାକୁ ଧର୍ମ ଭିକ୍ଷା କରାଅ। ନା କ'ଣ ସେଇଟା କେମିତି? ନା ମୋ ସହିତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଇଏ ସେମିତି ଯଦି ମୋ ସହିତ ବୁଲିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର କର୍ମର ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ନା ହଁ। ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ମାତା ସୋମବତୀ ମୁକୁନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁ ଯା, ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ସହିତ ଯାଇକି, ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ ନା ମାତା କମଳା, ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶ ରୂପ ଧରିକି ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ସହିତ ତୁ ଯା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବୁ। ନା ମା, ତୁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ମୋତେ ତୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କହୁଛୁ? ଏବେ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀଠୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ମୁଁ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲି ବୋଲିକି। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଦୀ ବଢ଼ି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସିଥିଲି, ତୁ ମୋର ମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲି, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ତୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭିକାରୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ସେମିତି କହନ୍ତିନି, ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କଥା କହନ୍ତିନି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅଠୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଧିକ ପାଳିଛି ରେ ବାବା, ସେମିତି କହନି। ମାତା ସୋମବତୀ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିକି ଅଝଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ନେହ, କାନ୍ଦ ଭରା ସ୍ନେହ ଭିତରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ଲୀଳା ଖେଳାଟି କରୁଛ। ଏ ଲୀଳା ଖେଳାଟା କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ?
ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପୁତ୍ର ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଦିଅ, ଏଥର ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରାଇବାକୁ ନେବି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୋମବତୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବେଶଟିଏ ଧାରଣ କରାଇଦେଲେ, ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଯୋଗୀ ବେଶଟିଏ ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ସିଏ ତପସ୍ୱିନୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧରିଲେ। ମାତା ତପସ୍ୱିନୀ କମଳାଙ୍କ ହାତରେ ସୋମବତୀ ଏ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ହାତକୁ ଥାମିଦେଲେ, ଧରେଇଦେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଧରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମାତା ସୌମ୍ୟବତୀଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଆ। ମାତା ସୌମ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟବତୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂର ହୋଇଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ, ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଭଳି କେହି ଜଣେ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ ସୌମ୍ୟବତୀ ମାତାଙ୍କ ଭଳି। ସେଠୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କି ଲୀଳା ଖେଳା ତମର? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟବତୀଙ୍କର ବଡ଼ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି। କାଳ କାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର, ସେ ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ସୌମ୍ୟବତୀ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଜନନୀ, ମୋର ମା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋତେ ଆରାଧନା କଲେ। ମୋର ପଦ୍ମପାଦରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଲୟ ଲଗାଇଲେ, ମୋର ପଦ୍ମରେ, ମୋର ମାତା ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ମହାବଢ଼ି ସ୍ରୋତରେ, କାବେରୀ ନଦୀର ମହାବଢ଼ି ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଥିଲି। ମାତା ସୌମ୍ୟବତୀ ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିକି କାବେରୀ ନଦୀକୁ ଡେଇଁକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତା ଆଶ୍ରମକୁ ନେଲା। ଋଷି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ ରହୁ 14 ବର୍ଷ ରହିଗଲି। ଋଷି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି। କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳା ଖେଳା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲିନି ସବୁତକ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶେଷ ଭାଗଟା ଦେଖିଲି ନା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ, ବିନତାନନ୍ଦନ ଆସିଲେ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଜେ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଳନ ପରେ ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବସିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଦେବୀ ରୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ, ଦେବୀ ରୁହ, ଘରେ ତ ଆଦିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାପା ନଥିଲେ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ମାତା କ'ଣ କରିବେ ଏବେ? ଦେଖିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହି ଋଷି ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ସୋମବତୀ, ପିତା ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ମାତା ସୋମବତୀଙ୍କ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିକି ଦେଖିବା। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ନା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ଘରେ ତ ପିତା ଆଦିତ୍ୟ ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ସୋମବତୀ ପୁତ୍ର ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତା ସୋମବତୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ମତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ଭଳି ଆମେ ଉପରେ ରହିକି ଦେଖିବା। ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିକି ସୋମବତୀଙ୍କର ଏବଂ ଋଷି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି କଥୋପକଥନ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିକି ଦେଖିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଗଉଡ଼ ପୁଅ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଲା ମେଦିନୀ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାରକୁ ଘୋଟି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତା ସୋମବତୀ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଆସିବ ବୋଲିକି। ପୁତ୍ର ଆଉ ଆସିଲାନି, ଫେରିଲେନି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଫେରିବେ? ନାହିଁ। ଏତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି ସେ ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବନରୁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ, ନାନା ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇବ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଆର ପୁଅ, ସୋମବତୀର ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ଆଦିତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୁଣି ଋଷିକନ୍ୟା ମାନେ କଥା ହେଲେ ଯେ
किए कोटा सब कहले ना, किए कहला या पुओ पिता है, किए कहला ये पर हाथ में पुओ को कहीं देला, जन्म करते सीना 10 मास कष्ट जानी था, किए कोटा सब कहले ना, हाँ पर पुओ तो आगे लोभ कहीं लगे, किए कोटा कहले ना, सब हुड़ा लगे कि आश्रम आश्रम घर घर सब बुलिकी पुओ को खोजिले, कोठी मध्य चिन्ह वर्ण पाइले मुकुंदर। अति जतन रे पाली पुओ को, दिने छाड़ी नथिला का द्वार को, जन्म कला पुओठू अधिक पाली, जी देखी ता आखि जा आखि देखी सी जानी यार कष्ट। हाँ आ पुओटा किए नहीं गला, किए कौ प्रकार सब कथा हेले। यही समय ऋषि आदित्य आश्रम में मिले नाना फलमूल द्रव्य सब आनी पुओं पाई। पुओ हजिबार जो ऋषि शुणीदेले, ऋषि विकल हो गले, कांदिले, गडई तड़ई हेले, सेमानकर विकल केही सही पारिलेनी। हाँ क्या न लगे कष्ट। यापर स्वामी बा आदित्य ज्योति को माता सोमवती बुझेकी कहले सकल चरित, यही भली सब घटना घटिगला। तपस्विनी आसते पुओ को ता हाथ में देदेली, सब जो कारण मन सब होता से गुड़ाक सब कहले। जितेबले सोमवती एगुड़ा कहला पर सोमवती कहले ना, पुओ पाई मो जीवन हारिदेवी, मु आ जीवन रखा चाहूनी। आदित्य ऋषि कहले आउ कांदनी, जी देइथिले से नहीं गले से पुओ को। इच्छामय हरिंकर ए सब लीला खेला, इच्छामय हरि जो आसी सेठिकी पलि गले, आउ कांदनी, चल आम दी जन जाक ए प्राण को त्याग करदे, ताकू ध्यान करी मुकुंद को ध्यान करी आम पिंडर प्राण जाऊ हेरी, आम त्याग करदे, पिंड रखानी। आउ एहीपरि पति पत्नी विचार कले एवं यज्ञ कुंड प्रचंड अग्नि जालिले। कौन पाई? से आहुति देवाई, निजक निजे से जली भस्म होगापी, अग्निकुंड में आत्महत्या करदे, निजक विसर्जन करने, निजक आहुति देदेवाई, मरीजापी से चिंता कले। एमती चिता प्रस्तुत करिकी चिता को डेईबा उद्यत होगा समय शून्यवाणी है जे शुण ऋषि आदित्य, आउ हाँ ए पति पत्नी दुहे दिगपाल को साक्षी रखिकी आमे छाड़ुअछु प्राण, पुत्र प्राण छाड़ुचु बोली कहीकि अग्नि की झाँसवाई उद्यत होगा समय शून्यवाणी है। शुण ऋषि आदित्य शुण, शून्यवाणी है जे हे आदित्य ज्योति शुण, तुम पत्नींकर भक्ति जानी मु पुत्र होगी रही तुम पुरे। एबे मते तपस्विनी बेशरे निजे कमला आसिकी मते भिक्षा वृत्ति करी भिक्षा मागिकी नहीं गला। तुम स्त्रींकर भक्ति जानिकी मु तुम पुरे रही 14 वर्ष, तुम पत्नी भक्ति जानी मु पुत्र होगी तुम पुरे रही, से माता होई मते चालिले पालिले। एबे 14 वर्ष तुम पुरे रहिला परे मते लक्ष्मी आसिकी नहीं गले, तेणु तुमर वात्सल्य स्नेह मु ऋणी होईकी रही गली। एबे तपस्विनी बेशरे माता कमला आसिकी मते भिक्षा मागिकी नहीं गले। माता कमला तपस्विनी बेशरे भिक्षा मागी नहीं गले काहा को? मुकुंद को। सेठी प्रभु कहउछन जे तपस्विनी बेशरे कमला आसिकी मते भिक्षा मागिकी नहीं गले। जोठू मु आसीथिली सेठिकी मु खसिकी पळी आसिली, केवल भक्तंकर मनवाछा पूर्ण करे। आउ कांदनी, आउ रोदन करंतिनी। हे माता पिता तुमे दुजण आउ रोदन करनी। प्रभु कहउछन्ती शून्य रे थाई की काको? आदित्य ज्योति एवं सोमवती कहउछन्ती हे माता पिता आउ कांदनी, मु जोठू आसीथिली सेठिकी पळई गली। कमला मते भिक्षारुणी रूप में नहीं जाइकी मते धरिकी पळी आसिले। मु तो वैकुंठपुर सबुदिन पई त्याग करि परिबेनी ना, मो बिना सृष्टि अचल हो जीवो, तेणु मु पळी आसिली, तुमे आउ कांद नाही। माता सोमवती ए शून्यवाणी आकाश रे सुनी कांदी कांदी माता लक्ष्मी कहले, लो कमला तू सुण, धर्म रे होची मु सासू, तू मोर बहु। 14 वर्ष रखिली मोर पुरे रे, तो मुकुंद को मो पूरे 14 वर्ष, मुकुंद 14 वर्ष रहिले ना, तेणु मु प्रभु को 14 वर्ष रखी मो पुरे। तू कपटर भिक्षा मारी तपस्विनी बेश धरिकी कपटर भिक्षा मारिकी मो पुअरु मो कोलरू नहीं गलु पति भोला होइकिरी। तेणु मु तते अभिशाप दउची जे तते दिने कपटर भिक्षा मागिकी दानव नब, कपट भिक्षा करिकी तोठू दानव तते चोरी करिकी नहीं जीव। 14 वर्ष कष्टर मु पालिली, कपटर भिक्षा मागिकी तू नहीं गलु, तेणुक मोर अभिशाप केबे अन्यथा हेबनी, तते मध्य कपटरे भिक्षा मागिकी दानव चोरी करी नब। किए से दानव? आज्ञा से रावण। रावण कपटरे जोगी भिक्षा जोगी बेश धरिकी आसी माता सीता को चोरी करिकी नहीं नथिला सेटा। तेणु धर्म रे मुही सासू तू बहु मोर,
ଘେନ ଅଭିଶାପ ଏବେ ତୁହି ମୋହର। ସେଠି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତତେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାନବ ଭିକ୍ଷୁ ରୂପ ଧରିକି ତତେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିକି ନେବ କପଟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଥିଲେ ରାବଣ। ତାପରେ ହଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମାତା ସୋମବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଯେ ହୋଇ ଯୋଗୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତତେ ଦାନବ ନେବ, ପତି ବିରହରେ କାନ୍ଦି ତୋ ଦିନ ଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋ ଦିନ ଯିବ। ତାପରେ କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଦ୍ରୋହୀ ହେଲ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୁଁ କରିଥିଲି 14 ବର୍ଷ, ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି 14 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମୋତେ କନ୍ଦେଇକି ଯାଉଛ ହେ ପିତବାସ। ଏଣୁ ହତଶ୍ରୀ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ହେବ। ମୋର ଅଭିଶାପ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ମାତା ସୋମବତୀ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ శాପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 14 ବର୍ଷ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ 14 ବର୍ଷ ତୁମର କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ସେ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ କନ୍ଦେଇକି ଯାଇଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହତଶ୍ରୀ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ଏ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ନିୟମଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏଠୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ହତଶ୍ରୀ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ହେବ, ମୋ ଅଭିଶାପ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନହିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୋମବତୀଙ୍କୁ। ସୋମବତୀଙ୍କର ଏ ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ମାତା, କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ଯେଉଁ ଶାପ ମୋତେ ଦେଲ, ଆମକୁ ଦେଲ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ନା କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେବ, ମୁଁ ସେ ଯୁଗେ ରାମ ନାମରେ ଅବତାର ହେବି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ନାମରେ ପ୍ରଚାର ହେବେ। ତୁମେ ସେ ଯୁଗରେ ଜନନୀ ରଙ୍କୁଣୀ ହେଇକି ଥିବ, ମୋର ରଙ୍କୁଣା ମା ହେଇଥିବ। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ହେଇଥିବ କୈକେୟୀ। ଏବଂ ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ ଋଷି ହେବେ ମୋର ଧର୍ମ ପିତା, ଆଉ କଶ୍ୟପ ହେବେ ମୋର ପିତା ଦଶରଥ, ଆଉ ମାତା ଅଦିତି ହେବେ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ମୋର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପାଳିବ, ଅତି ଯତ୍ନରେ ତୁମେ ମୋତେ ପାଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାତା ତୁମେ ହେବ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଆଉ ସେଇ ଯୁଗରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ମନେ ରହିବ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ସେହି ସମୟରେ ପଠାଇବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦାନବ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେବ। ତୁମର ଅଭିଶାପଟା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଫଳିବ। ମୁଁ ସେଇ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ସେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତୁମେ ଅଙ୍ଗଜାତର କ୍ରୋଧ ହୋଇକି ଯେଉଁ ସାପଟା ଦେଲ, ତୁମ ଅଙ୍ଗଜାତ କ୍ରୋଧ ମନ୍ଥି ହୋଇକି ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟା ତୁମର ଅଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଛି, ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ତୁମର ମାୟା ରୂପ ହୋଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାୟା ସେତେବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ଆସିବ। ତୁମ କ୍ରୋଧ ମନ୍ଥନରୁ ଇଏ ହୋଇଥିବା ଜାତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ୟାର ନାମ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ହୋଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏବେ ଏଇ କ୍ରୋଧଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। କେମିତି? ମାୟା ରୂପରେ। ତୁମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯାଇକି ତୁମ ସହିତ ସେଠି ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସୀ ହୋଇକି ରହିବ। ତୁମକୁ ଏଇ ମନ୍ଥରା ଫୁସୁଲେଇବ, କହିବାର ଆମକୁ ବନବାସ ପଠା, ଏମିତି କରେ, ହେୟା କରେ, ସେୟା କରେ। ତୁମେ ତାର ଦାସୀ ପୋଇଲିର କଥାରେ ତୁମେ ମାନିକି ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ତୁମେ ପଠାଇବ ଏବଂ ତୁମର ଆଉ ଆମର କଥାକୁ କେହି ଜାଣିବେନି। ତୁମର କିନ୍ତୁ ହେତୁ ଥିବ ଜାତିସ୍ମରା ହୋଇକି। ଅତି ଯତ୍ନରେ ତୁମେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ କରି ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ବନକୁ ପଠାଇବ। ଏଇସବୁ ଅଭିଶାପ ଏଇସବୁ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗରେ ବୋହିବି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମର ଏ ଅଭିଶାପକୁ ବୋହିବି। ଏଇସବୁ ଋଣ ମୁଁ ତୁମର ସୁଝି ମୁକ୍ତି ହେବି ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଇଁ ମୋର ମାତା ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ସେ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମରେ ଅବତାର ହେବି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ସୀତା ନାମରେ ପ୍ରଚାର ହେବେ ଏବଂ ତୁମର କ୍ରୋଧ ମନ୍ଥନରୁ ଏ ମନ୍ଥି ହୋଇକି ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାୟାରେ ଥିବେ। ତୁମ ମାୟା ରୂପ ଧରିକି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାୟା ରୂପରୁ ଗୋଟାଏ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ମନ୍ଥରା ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି, 14 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଏଇ ମନ୍ଥରା ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟା ମନ୍ଥରା ନାମରେ ବହିକି ମୋ ସହିତ ସେତେବେଳେ ବାଜି ଲାଗିବ ଇଏ। ତେଣୁ ମାତା, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ତାର ଦଣ୍ଡଟା ତୁମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାତା ହୋଇକି ଏଇଭଳି ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବ।
प्रिय भक्त बंधु माने आज साधुवाणी एतिकी रहुछु। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। जदि आपण मानकु आमर भिडियोटी भल लगी थाए ताहले भिडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबे। धन्यवाद।